This call is now being recorded. சார் வந்தனா ஆரம்பிச்சிடலாம். 62 பேர் வந்திருக்காங்க. எஸ் சார். வந்துட்டார் சார் வந்துட்டார். மேம் சார் வந்துட்டார். வெல்கம் பண்ணுங்க சார். குட் மார்னிங் சார். வெல்கம் சார். சார் வணக்கம். சார் வணக்கம் வணக்கம். மேம் ஆரம்பிங்க. சார் ஆரம்பிச்சிடலாம். ஆரம்பிச்சிடலாம் மேம். சார் வந்துட்டார். ஆரம்பிச்சிடுங்க. குட் மார்னிங் டு ஆல். சார் ஆரம்பிச்சிடலாங்களா? எஸ் சார். எஸ் சார். எஸ் சார். ஆரம்பிச்சிடலாம் சார். வணக்கம் வணக்கம். வணக்கம் சார். A warm good morning to one and all gathered in this virtual platform. கையெழுத்தெல்லாம் 12:30க்கு மேல. NSS. Indeed, it's my pleasure to welcome you all for this online webinar organized by PG and Research Department of Computer Science of Chicana Government Arts College. Yes, knowledge is the ultimate resource in this world, and I'm very happy that the Department of Computer Science is actively organizing such webinars to enrich the knowledge of our students. So with this formal introduction, let us move on to the session. Let me invite our final year computer science girls to inaugurate this function with a prayer song. Yes, Maithili, over to you. Girls, are you ready for the prayer song, ma? You can start. பாலா, மைதிலி வள்ளிங், மைதிலி ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லுப்பா. இல்ல வேற யாராச்சும் ஆரம்பிங்க. Girls, you can start it, ma. Whoever is ready, you can start with the prayer song. பாரதிராஜா சார் புஷ்பாவதி ஆரம்பிக்க சொல்லு. லேட் ஆகுது. மா ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கம்மா. என்னாச்சு பாரதிராஜா? ஆரம்பி. நீராறும் கடலுடன் நிலம் வந்து சீராறும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிதில் திகக்கணமும் அது சிறந்த திராவிடனர் திருநாடும் தக்க சிறு திருநுதலும் சரித்தனரும் திலகம் அத்திலக வாசனை இன்பமுடன் எத்திரையும் பெரும் தமிழனங்கே செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே. Okay, sorry for that inconvenience. Let us move forward. The next event is welcome address by myself.
Indeed, once again, it's a pleasure for me to welcome you all for this online webinar. First of all, I would like to extend my welcome, indeed, my hearty welcome to our beloved principal, sir, Dr. V. Krishnan, who is a motivation of support and a pillar of strength for organizing such events throughout the academic year. We are very much grateful, sir, to have you on behalf of the college and on behalf of the department. Let me extend a warm welcome to you, sir. Hearty welcome, sir. Next, my welcome goes to the resource person of today's webinar, Dr. S. Karpahavalli, Associate Professor and Head, Department of Computer Science from PSGR Krishnamal College for Women, Coimbatore. Ma'am, you are a fountain of knowledge. On behalf of the department and on behalf of the college, we extend a hearty welcome to you, ma'am. Hearty welcome to you, ma'am. Thank you. Yes, ma'am. Next, my welcome goes to my own department faculty members who are always behind me to organize such functions regularly. I would like to quote that the coordinators of this webinar, Dr. R. Shankar and Dr. S. Duresami, are instrumental in organizing this webinar. So, once again, I welcome my own department faculty members, guest lecturers, and my own department students. Also, my welcome goes to other department faculties who have joined for this webinar. Once again, I welcome one and all. Thank you. Let us move forward. The next event is presidential address. Now, let me request our beloved principal, sir, Dr. V. Krishnan, sir, to preside over the function and deliver the presidential address. Sir, over to you, sir. அனைவருக்கும் வணக்கம். கணினி அறிவியல் துறை மிக சிறப்பாக இணைய வழியில் கருத்தரங்கை நடத்தி கொண்டிருக்கிறது. கடுமையான பெருந்தொற்று காலத்தில் தொடங்கி மாணவர்களுக்கு தேவையான நேரத்தில் மிகச் சரியான ஒரு சிறப்பு விருந்தினரை அவர்கள் அழைத்து வந்து இந்த நிகழ்ச்சி நடத்துவது உள்ளபடியே நான் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். கணினி அறிவியல் துறையினுடைய மிக முக்கியமான கால ஓட்டத்தில் ஒவ்வொரு நொடி பொழுதும் சில மாற்றங்களே நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கும். ரோபாட்டிக் என்று சொல்லப்படக்கூடியதும் சரி, ஆட்டோமேஷன் என்று சொல்லக்கூடியதும் இன்றைக்கு எங்கோ ஒரு உச்சத்துக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறது. கல்வி கரையில கற்பவர் நாள் சில என்ற அந்த பழமொழி எந்த துறைக்கு பொருத்தமாக இருக்கிறதோ இல்லையோ, கணினி அறிவியல் துறைக்கு பொருத்தமாக இருக்கிறது. ஏனென்றால் ஒரு நொடி பொழுதுக்குள்ள ஏராளமான மாற்றங்கள். இந்த மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது என்பதையும் கணினி அறிவியல் துறைதான் பறைசாற்றி கொண்டிருக்கிறது. அந்த வகையிலே இன்றைய காலகட்டத்தில் மாணவர்கள் தங்களுடைய அறிவுத்திறனை மேம்படுத்தி கொள்ள புதுமையான முயற்சிகள் என்னென்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது, நாம் எங்கிருக்கிறோம் என்பதை அடையாளப்படுத்தக்கூடிய வகையிலே மிக சிறப்பான ஒரு பாரம்பரியமிக்க பிஎஸ்ஜிஆர் கிருஷ்ணமால் கல்லூரியிலிருந்து மிகச்சிறந்த ஒரு பேராசிரியர் முனைவர் கற்பகவல்லி அவர்களை அழைத்து வந்திருக்கிறீர்கள். அவருடைய கருத்துக்களை மாணவர்களாக இருக்கக்கூடிய உங்களோடு சேர்ந்து நானும் கேட்பதற்கு தயாராக இருக்கிறேன். எனவே அவருக்கு வழிவிட்டு கணினி அறிவியல் துறையினுடைய மாணவ செல்வங்கள் இந்த அருமையான ஒரு வாய்ப்பினை பயன்படுத்தி கொண்டு உங்களுடைய அடுத்த அடியை எங்கு எடுத்து வைப்பது, எந்த இடத்திலே எப்படி எடுத்து வைத்தால் நாம் முன்னேற முடியும் அல்லது உச்சத்திற்கு செல்ல முடியும் என்பதை கணித்து நீங்கள் செயல்பட இந்த உரை, இந்த இணையதள கருத்தரங்கு உங்களுக்கு பயன்படும் என்ற வகையிலே எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது. அந்த நம்பிக்கை வீண் போகாத வண்ணமே நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர்கள் காத்திருக்கிறார்கள். எனவே அவருடைய கருத்துக்களை கேட்டு நீங்கள் அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி இருக்கக்கூடிய வளர்ச்சியிலே உங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டுமாய் கேட்டுக்கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you so much, sir. Thank you, sir. Your words motivate us to progress forwards, and definitely on behalf of the students, I assure you, sir, our departments definitely will make use of this webinar and come out in flying colors. Thank you so much, sir. Next part of the event is nothing but introducing the resource person. Yes, it is a monumental event. Now, let me request our colleague,
Dr. V.S. Meenakshi Madam to introduce the resource person to this august audience. Ma'am, over to you, ma'am. Thank you, ma'am. At the outset, I would like to thank our principal sir and HOD madam for creating such a nice platform, which is very important for final year students regarding the latest happening and their project course. And the organizers, Dr. Shankar and Dr. Doraisamy, for arranging for this good seminar. Thank you, one and all. I want to share a few words about our resource person, Dr. S. Karpahavalli. Madam has completed her BSc Physics from LRG Government Arts College. She has done her MCA in Gobi Arts and Science College. She has completed his MPhil from Manonmaniam Sundarnar University. Then she has done her PhD from in Computer Science in Bardiyar University in DJ Academy for Managerial Excellence in the topic of learning disability. Tools for assertive tools for learning disability children. These are her academic background. Then she has a rich teaching experience of 23 years. She acts as a recognized guide for MPhil and PhD. She has produced 14 MPhil scholars and guiding 5 PhD scholars right now. She has presented and published more than 40 research papers in reputed IEEE journals, Elsevier and Scopus Index journals and conferences. Her achievement stands like this. She has been acting as a reviewer in reputed journals and authored 7 books. Currently, she is writing a book on robotic process automation for beginners. She had completed 2 funded projects on assistive tools for learning disability children. She is a member of Computer Society of India, CSI, International Association of Computer Science and Information Technology, International Association for Engineers, and Indian Society for Technical Education, ISTE. She is a recipient of Best Researcher Award from Indian Academic Research Association and National Builder Award from IQAC and Rotaract Club of Coimbatore. Madam, we are very happy to have you as a resource person. I hope our students will enjoy and they'll get surely benefited from your talk. Thank you, madam. Over to Dr. Karpahavalli, madam. Thank you all. Ma'am, excuse Okay, me. thank you, Let me Meenakshi add. madam. Ma'am, Karpahavalli madam, sorry to interrupt. Let me add few lines, ma'am. Thank you, Meenakshi madam, for your nice introduction about the resource person. My dear students, I would like to share with you that our today's resource person, Dr. S. Karpahavalli, and our professor, Dr. R. Shankar, are MCA classmates. So indeed, it is a pleasure for us, ma'am, to meet one of our friend also in this webinar. And we are happy to have such an eminent resource person amongst us. So once again, on behalf of the college and on behalf of the department, we are pleased to have you here, ma'am. Thank you so much, ma'am. Okay, thank you, madam, for all the good words spoken about me. Am I audible? Yes, ma'am. Perfectly audible, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Thank you. Good morning, everyone. First of all, I would like to thank the principal, head of the department, and faculty members for giving me an opportunity to address on the topic robotic process automation to the project ideas to the students. And before getting into the session, I want to make it lighter, the session. I have 3 connections with your institution. First connection is my native place is Tirupur. I did my undergraduation BSc Physics at LRG Government Arts College for Women. I studied in a women's college. This is the one and only men's college in Tirupur, and we had many friends from your college. And second connection is my brother. He's an alumni of Chickenna Government Arts College. He did his BSc Chemistry during 92-93 batch.
And third connection, I will not share now. I request the students to listen to the session till the end, and until otherwise you raise what is the third connection, I will not tell. This is to make the session curious. So at the end, you can raise what is the third connection. That is very, very important. I have a very good connection with Chikanna Government Arts College. That I will share with you at the end. Okay, now move on. We move on to the topic. Give me a second to share the slides. Okay, can you see the slide? Yes, ma'am, it is visible, but it is not in the slideshow mode, ma'am. Yes, I'll just. Is it okay now? Still, it is not in the slideshow, ma'am. மேம் அது சம் டைம் ப்ராப்ளம் இப்படி வரும் மேம். மேம் நீங்க என்டையர் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றீங்க மேம்? ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிட்டு. ஓகே. என்டையர் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணீங்கன்னா வந்துரும் மேம். Instead of window, share your entire screen. இப்போ ஸ்லைட்ஸ் ஓப்பன். Okay, done. Yes. Okay. Okay. So today's topic is robotic process automation. I would like to share project ideas for the students. And it is a technology. So industry 4.0 technology, robotic process automation. The word robotic means it is a robotic means it is a capability to mimic what the human being is doing. Process always a sequence of tasks, sequence of actions you will combine to perform a particular task. That is a process. Automation, and without human intervention, some activity some task has to be completed without human intervention. So that kind of thing you will say it is automation. So robotic process automation, this RPA, it is a technology. You might have heard about many hardware robots, which is in Amazon videos you might have seen. There are robots. It is doing all the taking the articles and it is putting into the box, cartooning. Many things are done by robots, hardware robots. In robotic process automation, you will be learning how to create software robots. In short, soft bots. In very short, you can say bots. I have created a bot, and it is in the form of software, not like a hardware software, but more powerful than your hardware robots. And it will never sleep. It will make zero mistakes. When human tend to make mistakes, we can avoid through soft bots. We can avoid mistakes. And it automates wherever you have repetitive tasks. You are doing some tasks repeatedly, which is a tiresome work for the human being. First 1 hour எப்படி இருப்போம், ரொம்ப பிஸியா ஆக்டிவா அப்படியே இருப்போம். அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஹவர் ஒரு டீக்கு போவோம், வருவோம், மறுபடியும் இன்னும் கொஞ்சம் ஆக்டிவா செஞ்சுட்டு இருப்போம், அப்படி நினைப்போம். அப்படியே when you continue, what happens after 4th or 5th hour, you will become very tiresome. And when you are meeting more number of customers, you will become tired. So to avoid all such things, what you can do, we can go for a software robot creation, which takes care of repetitive tasks, automation, and that will free the human being.
So what the human beings can focus on, once most of their tasks are automated, what they can do, wherever human intervention is required, that part we can cover. Suppose you have to receive, as a receptionist, you want to receive the customer with a smile, that part you can do. And the two customers, they're in the queue, they are making some problem, some quarrel, some emotionally intelligent way you have to solve the problem, such kind of thing. Judgment, two people, one is producing a fake document, one is producing the correct document, and you have to judge which is fake, which is the correct one, whom you have to allow, all that you have to think. Human intervention is required. Such kind of tasks can be taken care by the human, which are boring and tiresome, repeatedly you are doing. That kind of task can be given to software robots. Using different RPA tools, you can create soft bots. What it can do, what not. A soft bot, it can log into, as you do, you can log into, you will be logging into the applications, you will do many things. After that, you will log out properly. So this is how a soft bot can work. It can log into applications, it can enter data wherever it is to be entered, and it can open the emails and attachments, it can do the calculation, and wherever some task has to be approval, some task has to be done, it can do, and it can log out the application. So as a human being, whatever you are doing, that can be done by a soft bot. So today we'll be discussing how you can create a soft bot. I will be showing one example that will make you more interesting, that will be inspiring to you to get into many more projects. What are the benefits of this robotic process automation? Why I have to go for it? It saves cost for industry. 10 பேர் செய்யற வேலையை வந்து ஒரு சாஃப்ட் பாட் பண்ணிடும். So it replaces 10 people. One can sit and he can do the task with the help of a soft bot. And errors, it is completely accurate. Because a human at the end of 4th or 5th or 6th hour, what you will be doing, there is a possibility of error when you're doing some calculation, some process, repetitive process. There is a possibility you may miss one application, you may lose one application, something can happen, but softbot will not do such error, and it is very, very faster when compared to humans, and it provides best customer service. Not only the softbot gives customer service, best customer service, and when if you are relieved from repetitive tasks, repeated mundane tasks, what you can do, you can attend the customers very well, you can give a better service to the customer. And low technical barrier. So RPA tools are very, very simple. Without any coding knowledge also, you can create some soft bots. It is not like Java programming. You have to think about classes, objects, whether I put a dot, whether I put a semicolon. You need not remember all such things. The way of coding is very, very simple. It is like a flow chart only. So you have to drag and drop the activities. We have to arrange the activities, how it has to be carried out by the robot. And it is very simple. It is simply like drawing a flow chart. Once you know the logic, how the activity has to be performed, you arrange the activities in that order, and most of the coding is done. So wherever required, you have to prepare, you have to declare some variables and arrays, something you have to do. So no coding language persons, not only computer science students, other non-computer science students can also take up this kind of RPA tool based projects, because it is very simple. It involves less number of coding, which is highly bothering the people, and auditable and secure. So this soft bots will not access unwanted data. It will access only the protected data, that is permissible data, what is allotted, what file it has to open, what is to be processed, all that only whatever we said only it will do, because it is completely secure and auditable. And for every softbot activity, log is maintained. So log files, by looking at the log files, we can see what has happened to the system, how it processed the data, how it done the task, all that you can audit. By 10:15 it happened, by 10:30 it happened, all that you can audit.
and compliance. As we develop software robots, we know the steps, what the company allowed steps, the way the company proceeds the process. That way only we have sequenced the tasks. So automatically the software bots are compliant to the industry standards, company standards. And the latest report says that IT companies set to slash 3 million jobs, because in the place of 10 human labor, one can do the task with the help of softbot. 3 million jobs will be reduced in 2022 due to the automation, and it saves $100 billion to the IT departments, IT companies. It may be shocking, but it creates many RPA job roles also. And there are different types of bots. When you are taking up a project, some kind of bot you want to prepare, you can plan what software bot you can create, what category of bot you are working with. Process bots or task bots. It is like some repeatable tasks. A customer comes giving a loan form and you have to process, and finally you have to say approved, not approved. So it is a repeatable task in a bank section. So such kind of simple, repeatable rules-based rules, you will follow some rules. When you want to give a loan, you will be thinking about, excuse me, you will be, when you want to sanction a loan, you will be see some CIBIL score of the person, and many things, some rules you will follow to dispatch the loan or sanction the loan. Some simple repeatable rules to process data. You can create such kind of bots which will do the repeatable tasks. Such kind of bots are known as process bots or task bots. Knowledge, next one is know bots, knowledge bots. What you can do, web scraping robots you can do. What is web scraping? What you can do in a website, you can search for particular content, particular topic. You can collect material related to that, and you can store it for further use, or you can process it for some other purpose. Bots that collect user specified information from the internet and store it to the user. For example, I'm looking for a book in Amazon on robotic process automation. I want to share some book content, book titles to the students. What I can do, I can web scrap the Amazon books website, and I can give a title like robotic process automation. It'll fetch all the books related to the topic, and I can collect all that using a softbot. I can collect all that, I can document it. I can prepare immediately, within 10 minutes, I can prepare a list of all the books on the topic robotic process automation available in Amazon bookstore. So such kind of collecting information and storing it for processing. Knowledge bots. Chatbot, you know very well, when you get into, most of the websites comes with chatbots. When you get into that website, immediately it will say, do you want any assistance? It will be virtual agents. They are virtual agents. Automatically they'll ask for questions. If you type what is the last date to submit application, what is the time, up to which time it is it is allowed, all that you can ask whatever questions you want to ask, and it will give some answers to you. For example, I visited one college, university website, and I can ask what courses they are offering, what is the fee, what is the college reopening time, session time, all that I can ask immediately without any human intervention. The chatbots are answering. Nowadays, AI-based chatbots are there. It collectively analyzes your questions, and it provides, it thinks, and it gives some it reads the interest of the customer, and it gives proper answer. Such kind of bots are there. They reply to the customer queries in real time. Metabots for creation of soft bots, you need metabots. It is some building block.
already ready-made building blocks you can prepare. And whenever for an enterprise you are doing a software bot, whenever you are building a soft bot, what you can do, common task making bots can be built as a building block, and you can, by putting building blocks together, you can build the new product, new soft bot. So such kind of bots are known as metadata, like you have meta bots, some of the building blocks designed in such a way that whenever there is a change in application or updates, immediately you can
Sorry, I had a network issue. I'll share my screen. Can you see my screen? I had a network issue. Sorry. Visible, ma'am. Okay. Well, the typical business case for RPA, only that screen you're seeing. Okay. If I'm not audible, please inform me because network disconnects sometimes. Typical business case for robotic process automation. A customer asking for an invoice, you are generating invoice and sending invoice through the mail. That is a simplest example where you can go for a software bots. I have a question. In a college, what is very, very repetitive task, which is highly bothering a faculty, and what is bothering the student? Some repeatable task, daily basis you will be doing. Can you give one example? Whatever you say, that can be taken as a project. Faculty, daily, which work is much bothering to you? Taking attendance, ma'am. Taking attendance. Daily you have to maintain the absentees and consolidating attendance. Those things are mundane tasks. Repetitively you will be doing. And sometimes the absentees count is very high. We have to, that becomes very, very tedious. Okay. Students, do you feel any work is repetitively you're doing? Suppose if it is automated, that will be good. எது ரொம்ப ரிப்பிட்டேட்டிவா பண்ணுவீங்க? என்ன வேலை டெய்லி? உங்களுக்கு அதே அட்டெண்டன்ஸ் தானா? டெய்லி வரணும் மேடம், அட்டெண்டன்ஸ் கொடுக்க சொல்றாங்க. Okay. In our college, we have we mark attendance in the classroom. For every hour we take attendance, we mark, and every hour attendance has to be entered in a ERP software. So that is a very, very tiresome, boring task for the faculty. I'll show one calculation why it is boring. A software robot for automatic attendance entry that we have prepared to overcome the problem of marking attendance in ERP software. For example, we take, there are 3 absentees in a class per day. 3 hours a teacher is taking and 25 working days in a month. So a teacher, to mark that in ERP software, a teacher has to make 225 entries. The case is very, very minimum. I have taken a very minimum case. ஒரு நாளைக்கு 3 பேர் தான் ஆப்சென்ட் ஒரு கிளாஸ்ல. ஆனா அப்படி கிடையாது. ரியல் டைம்ல more than 10 தான் இருக்கும். 3 hours ஒரு டீச்சர் 3 மணி நேரம் கிளாஸுக்கு போறாங்க. 3 கிளாஸ்ல 3 ஆப்சென்டீஸ்னா 9. மறுபடியும் 25 ஒர்க்கிங் டேக்கு அவங்க வந்து ERP சாஃப்ட்வேர்ல லாகின் பண்ணி he has to mark. So it is a tiresome work. நீங்க லீவ் எடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஏன்னா பை டிஃபால்ட் அந்த சாஃப்ட்வேர்ல எப்படின்னா by default it is present is marked for all the students, and only we have to mark the absentees. Otherwise it will take all are present. So what the problem, more number of entries we have to make whenever students are taking
they are becoming absent, we have to make more number of entries. More absentees, more entries. So we thought we have some familiarity with RPA tool UiPath. So we thought we'll go for a soft bot which will make entries for the teacher. So I will show you the screens. In the screen you can see some flow chart like thing. That is how the soft bot is prepared. Am I audible? Anyone confirm, please? Audible. Okay. Okay. These are screens which I have taken while preparing that soft bot. First one is the teacher. I'll tell you. நான் முதல்ல என்ன பண்றதுன்னு சொல்றேன். என்ன நாங்க பண்ணணும் ஆக்சுவலா யூசுவலா மேனுவலா நாங்க எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னா கையில வந்து அட்டெண்டன்ஸ் ரெஜிஸ்டரை கையில வச்சுக்கணும். அந்த டிசம்பர் 1ஆம் தேதி எடுத்து வச்சுக்கணும். ஸோ அந்த பசங்க யாரெல்லாம் ஆப்சன்ட் அந்த ரெஜிஸ்டர் நம்பர் நாங்கள் பார்த்துட்டு அதை வந்து என் இஆர்பி சாஃப்ட்வேரை ஓப்பன் பண்ணும். சிஸ்டம்ல வந்து இஆர்பி சாஃப்ட்வேர் அந்த வெப்சைட்ல இருக்கும். அது வந்து இன்ட்ராநெட் வெப்சைட் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன். ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம், அந்த இஆர்பி சாஃப்ட்வேருக்கு எல்லா டீச்சருக்கும் ஒரு லாகின் ஐடி பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ லாகின் ஐடி பாஸ்வேர்டு வச்சு உள்ள போயிட்டு எந்த செமஸ்டர்னு கேட்கும், எந்த கிளாஸ்ன்னு கேட்கும். ஆட் செமஸ்டர் இது. அதுக்கப்புறம் இந்த கிளாஸ் வந்து செகண்ட் சிஎஸ்ஏ அந்த மாதிரி ஒரு செக்ஷன் சொல்லிடும். அதுக்கப்புறம் இட் லிஸ்ட் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பாக்ஸ்ல என்ன கேட்கணும்னா எந்த டேட் எந்த ஹவருக்கு நீங்க அட்டெண்டன்ஸ் மார்க் பண்ண போறீங்க. அப்புறம் கையில வந்து என்கிட்ட அட்டெண்டன்ஸ் இருக்கிறதுனால ஆப்சென்டீஸ் யாருன்னு தெரியும். ஏன்னா ஃப்ரம் த அட்டெண்டன்ஸ் ஐ கேன் சி த டேட் விச் எவர் த ஸ்டூடெண்ட் இஸ் ஆப்சென்ட். அப்புறம் அந்த ரெஜிஸ்டர் நம்பர் நமக்கு தெரியும்னா மார்க் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதையெல்லாம் வச்சுக்கணும். இஆர்பியில நாங்கள் என்ன பண்ணணும், இதெல்லாம் போட்டுட்டு அந்த டேட் அந்த 15/12/2021 உடனே அதை கிளிக் பண்ணிட்டு 3rd hour அந்த டீச்சர் கிளாஸுக்கு போயிருக்கிறாங்க, 5 பேர் ஆப்சென்ட். ஸோ அந்த 5 ரெஜிஸ்டர் நம்பர் அவங்க மார்க் பண்ணிக்கணும். அந்த டேட் அண்ட் 5th hourனு செலக்ட் பண்ணி அதையும் டிக் பண்ணிட்டு இந்த பக்கம் வந்து ஃபுல்லா எல்லா ஸ்டூடெண்டோட ரெஜிஸ்டர் நம்பரும் அந்த இஆர்பியில வி கேன் சி. அதுல எப்படி இருக்குன்னா எல்லாரும் பிரசன்ட்னு மார்க் ஆயிருக்கும் பை டிஃபால்ட். நாங்க என்ன பண்ணணும், அந்த மார்க் ஆனதுல ஆப்சென்ட்டை மட்டும் டிக் பண்ணி விடணும். மற்றவங்க எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒன்னும் டிக் பண்ணலைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க பிரசன்ட் எடுத்துக்கும். ஸோ இதெல்லாம் பண்ணிட்டு 1 ஹவருக்கு போட்டிருப்பாங்க. இப்போ மறுபடியும் வந்து அடுத்த நாளுக்கு 2nd hour போயிருப்பாங்க கிளாஸ்க்கு, அதோட அட்டெண்டன்ஸ். இப்படியே எல்லா டேட்டையும் மாத்தணும், ஹவரும் மாத்தணும். அதுக்கப்புறம் ஆப்சென்டீஸை மார்க் பண்ணணும். அந்த ரெஜிஸ்டர் நம்பருக்கு அகைன்ஸ்டா டிக் பண்ணணும். இது வந்து 250 என்ட்ரி 300 என்ட்ரிக்கு மேல தாண்டும் ஒரு டீச்சருக்கு. எத்தனை கிளிக்ஸ் பண்ணணும்னு பாருங்க. மவுஸ் எவ்வளவு ஆபரேஷன்ஸ் மூவ் பண்ணி யூ ஹாவ் டு கிளிக். We wanted to avoid this. இது வேண்டாம், இது ஒரு எதுக்கு இவ்வளவு கஷ்டம், இப்பதான் நம்ம சாஃப்ட் பாட்லாம் பண்ணலாம்னு படிச்சுட்டோம் இல்லையா, இதை நம்ம இஆர்பி சாஃப்ட்வேருக்கு ஆட்டோமேட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு we thought. ஸோ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதுல கோடிங் எல்லாம் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி ஹேஷ் இன்க்ளூட் stdio.h அப்புறம் ஜாவால என்ன பண்ணுங்க ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயின் எல்லாம் போடுவோம். கண்டிப்பா தப்பா போடுவோம். ஒரு அப்பர் கேஸ்ல போனோம்னு டார்ச்சர் பண்ணுவாங்க. போட்டா எரர் வரும், எங்க எரர் காட்டுதுன்னே தெரியாது. அந்த மாதிரி எந்த ப்ராப்ளமும் இங்க இல்லை. அதான் வந்து வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆன் திஸ் UiPath RPA tool. அது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வாட் யூ வில் டூ, ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஸ்கிரீன்ல கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி அந்த ஸ்கிரீன்ஸை பார்த்துட்டீங்கன்னா பரவாயில்ல. ஏன்னா இது எவ்வளவு அளவுக்கு விசிபிளா இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. இந்த portal.psgrkcw இந்த வெப்சைட், அந்த இன்டர்நெட் வெப்சைட் வந்து கொடுத்துட்டா போதும். இந்த ரோபோட் வந்து என்ன பண்ணிடும், அதுவே ஓபன் பண்ணிக்கும். அதனால ஐ ஹாவ் டு சேவ் வெப்சைட்டோட URL ஐ ஹாவ் டு கிவ். நெக்ஸ்ட்ல என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா சப்போஸ் நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா ஸ்லைட் டிலே இருக்கும். இந்த உடனே நெக்ஸ்ட் பண்ணு ஐ கேனாட் கிவ், ஐ ஹாவ் டு இன்ட்ரோடியூஸ் அ டிலே. சப்போஸ் நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் இருந்தால் அந்த வெப்சைட் ஓப்பன் ஆகி ஹோம் பேஜ் வர வரைக்கும் தேர் வில் பி அ டிலே. அந்த டிலேவையும் நாங்கள் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு டிலே ஒரு 20 seconds 30 seconds or 1 minute some delay we have introduced because அந்த வெப்சைட் வந்து லோட் ஆகுற வரைக்கும் we have to wait, then only we can start. அடுத்த அந்த மெனு வந்தாதான் நெக்ஸ்ட் என்ன லாகின் பண்ணணும் அப்படிங்கறத நான் கிளிக் பண்றதுக்கு அலோவ் பண்ண முடியும். then we added a click activity. என்ன ஒண்ணுமே இல்லை, வெப்சைட் லோட் ஆகணும், உடனே கிளிக் பண்ணும்.
ஒரு ஸ்டாஃப் லாகினை கிளிக் பண்ணும். ஏன்னா நான் லாகின் பண்ணாதான் உள்ள போய் என்ட்ரி போட முடியும். ஸோ கிளிக் திஸ் பர்டிகுலர், அதையே ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம். எதை கிளிக் பண்ணணும் அப்படின்னு அதுக்கு முதல்ல கிளியரா சொல்லிடணும். ஸோ நான் அந்த பேஜ்லயே போய் இந்த பர்டிகுலர் ஐட்டத்தை கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த ரீஜன் தான் செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது இந்த பக்கம் போய் செலக்ட் பண்ணி. ஸோ தட் இஸ் வாட் இன் ப்ரோக்ராமிங் நம்ம எப்படி பேசுறோமோ என்ன செய்யணுங்கிறத ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்ம்ல சொல்லிட்டாவே போதும், சாஃப்ட்பாட் வில் ஒர்க். நம்ம ரொம்ப கோடிங் எழுத வேண்டியதில்லை. அதே கோடிங் எழுதுறதுன்னா ஜாவால 3 பக்கத்துக்கு எழுதணும் நான். So click this staff login, automatically it will do. And then input dialog box, அதாவது நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்டாஃப் லாகின் கிரியேட் பண்ண உடனே கிளிக் பண்ண உடனே ஐ ஹாவ் டு கிவ் எம்ப்ளாயி ஐடி அண்ட் த பாஸ்வேர்ட். அது நான் ரெண்டும் கொடுக்கணும் இல்லையா? ஸோ அப்போ இன்புட் தான் வாங்கணும். யார்கிட்ட நம்ம கிட்ட இன்புட் வாங்குவது, ஏன்னா கிளிக் பண்றது கிடையாது. இப்போ வந்து நான் அடிக்கணும் டேட்டா. ஸோ இன்புட் டயலாக் ஆக்டிவிட்டியை கிரியேட் பண்ணிட்டு லேபிள் எங்க இருக்கும், என்டர் எம்ப்ளாயி ஐடி அப்படின்னு ஒரு லேபிள் இருக்கும் இல்லையா? அது எந்த லேபிள் அதை கெஸ் பண்ணணும் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு அகைன்ஸ்ட் இருக்கிற டெக்ஸ்ட் பாக்ஸை வந்து செலக்ட் பண்ணி நான் சொல்லிட்டேன் இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்ல தான் இன்புட் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறேன். அங்கே வந்து எம்ப்ளாயி ஐடி வாங்கணும். ஸோ இந்த கேஸ் இந்த இடத்துல ஐ கேன் சே எம்ப்ளாயி ஐடி கொடுத்துடலாம். ஏதாவது ஒரு நம்பர் இருக்கும் இல்லையா, அதையும் நான் வந்து ஒரு வேரியபிள்ல ஸ்டோர் பண்ணி அதை அடிச்சுக்கோ அப்படிங்கிறதையும் நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணேன். பிகாஸ் ஆர் கம்ப்ளீட்லி ஆட்டோமேட்டட். அதுவே என்னோட எம்ப்ளாயி ஐடி அடிச்சிடும், என்னோட பாஸ்வேர்டை உள்ள அடிச்சிடும், உள்ள போயிட்டு இட் வில் மேக் த என்ட்ரிஸ். சரியா? அடுத்தது டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ், மறுபடியும் பாஸ்வேர்டுக்கு அதே மாதிரி தான். இந்த பாக்ஸ் பாஸ்வேர்டு அதுவே டைப் பண்ணிக்கணும். நான் முதலே கொடுத்து வச்சிருக்கிறேன், அதனால வேரியபிள கொடுத்து வச்சிருக்கேன். வேரியபிள் எடுத்து அந்த பர்டிகுலர் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்ல இட் வில் கீ இன். இதெல்லாம் தான் நான் சொல்லணும். என்டர் யுவர் பாஸ்வேர்டு, இந்த லேபிள் டெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்க்கணும், இன்புட் டைப் வந்து டெக்ஸ்ட் பாக்ஸான்னு பார்க்கணும், தென் பாஸ்வேர்ட் வேல்யூ என்டர்ட். இந்த பாஸ்வேர்டுங்கிறது ஒரு வேரியபிள். அந்த வேரியபிள் என்ன இருக்கோ PSWDங்கிறது தான் வேரியபிள். அங்கே நான் பாஸ்வேர்டை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அந்த பாஸ்வேர்ட் பிளஸ் என்டர் கீயும் சேர்த்து கொடுக்கணும். ஏன்னா பாஸ்வேர்ட் அடிச்சு நீங்க கொடுப்பீங்க லாகின், அந்த என்டர் கீ கொடுத்தா தானே இந்த நெக்ஸ்ட் லாகின்குள்ள போகும். ஸோ தட் ஆல்சோ ஐ ஹவ் ஆட்டோமேட்டட். பாஸ்வேர்டை டைப் பண்ணிட்டு அப்படியே உட்காந்துட்டு இருந்தா அது நின்றுடும். நம்ம என்ன சொல்லணும், என்டர் கீ நம்ம ப்ரெஸ் பண்ற மாதிரி அதுவும் என்டர் கீ ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லணும். தென் இட் கம்ஸ் இன்டு த மெனு. இங்க மை டாஸ்க் லிஸ்ட் நிறைய மெனு இருக்கும், பெரிய பெரிய மெனுஸ் இருக்கும். ஆனா நான் கரெக்டா சொல்லணும் மை டாஸ்க் லிஸ்ட் அப்படிங்கறத செலக்ட் பண்ணி, ஏன்னா அங்கே அது கீழே தான் சப் மெனுல ஐ ஹேவ் ஸ்டூடெண்ட் அட்டெண்டன்ஸ். மை டாஸ்க் லிஸ்ட்ல ஸ்டூடெண்ட் அட்டெண்டன்ஸ் நாங்க எப்படி அட்டெண்டன்ஸ் போடுவோமோ அதுதான் சொல்றது எப்படி பண்ணுதுன்னு. மை டாஸ்க் லிஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கும், தென் ஸ்டூடெண்ட் அட்டெண்டன்ஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கும், சப் மெனுவையும் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கும். ஸோ இதெல்லாம் நான் வந்து கிளியரா நான் சொல்லியிருக்கிறேன். திஸ் இஸ் த மெனு, திஸ் இஸ் த ஏரியா. இங்க எங்க வேணா வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணி அதுக்கு சொல்லிடணும் இந்த ரீஜன் செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி. அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட் அட்டெண்டன்ஸ்ல இந்த பாக்ஸ் சொல்லியிருக்கிறேன், இந்த பாக்ஸ்ல எங்க வேணா நான் ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது கிளிக் பண்ணி சொல்லிடலாம். அங்க எங்க கிளிக் பண்ணாலும் அது வந்து ஸ்டூடெண்ட் அட்டெண்டன்ஸ் அது வந்து ஏதோ ஒரு இதுல செலக்ட் பண்ணி இந்த ரீஜனை மார்க் பண்ணி வச்சுக்கும். ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வந்து ஸ்டூடெண்ட் அட்டெண்டன்ஸ் ஆக்டிவேட் பண்ணி இட் வில் ப்ரொசீட். இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம்னா எக்ஸல் வி மெயின்டைன். நான் சொன்ன மாதிரி அட்டெண்டன்ஸ் ரெஜிஸ்டர் வச்சிருக்கிறோம்னு சொன்னேன் இல்லையா, அது கையில வச்சிருந்தா அந்த கம்ப்யூட்டர் கொடுக்க முடியாது, கையில இருக்கிறத பார்க்காது. ஸோ வி ஹவ் ப்ரிப்பேர்ட் எக்ஸல் ஷீட். என்ன பண்ணிருக்கோம்னா 15ஆம் தேதி the date, hour, which hour, 3rd hour, அப்போ இந்த பையன் ஆப்சென்ட் 20 BCS 006 இந்த மாதிரி we will have a list. அந்த 225 என்ட்ரிஸ் எந்த தேதியில எந்த ஹவர்ல ஆர் ஆப்சென்ட்னு சொல்லி எக்ஸல் ஷீட் மட்டும் பண்ணுவோம். ஸோ 225 என்ட்ரி வந்து டிக் பண்றதை விட என்கிட்ட எக்ஸல் ஷீட்ல வந்து நான் வச்சுட்டு ஒரு ஃபைல் மட்டும் வச்சுட்டு அதுக்கு இன்புட்டா பாஸ் பண்ணிட்டேன்னா இட் வில் ஓப்பன் த சாஃப்ட்பாட் வில் ஓப்பன் த எக்ஸல் ஷீட். இந்த absent.excel இருக்கு இல்லையா, இந்த ஷீட்ல தான் நாங்க வச்சிருக்கோம் கண்டென்ட். இட் வில் ஓப்பன் ஆட்டோமேட்டிக்கலி. இந்த எக்ஸல் அப்ளிகேஷன் வில் பி ஓப்பன்ட் அண்ட் இட் வில் ரீட் த ரேஞ்ச். அங்க இருக்கிற டேட்டாவை எதெல்லாம் என்ட்ரியோட இருக்கும் அந்த ரேஞ்சை ரீட் பண்ணி ஃபார் ஈச் ரோ இன் டேட்டா டேபிள். நம்ம எப்படி எழுதுவோம், கஷ்டப்பட்டு ஃபார் லூப் எழுதுவோம், ஃபார் லூப்ல கரெக்டா கொடுக்கல, என்ன அங்கே ஃபார் லூப்ல ஒரு செமிகோலன் போட்டா ஃபார் லூப்பே ஒர்க் ஆகாது. அந்த மாதிரி அவ்வளவு கஷ்டம் இல்லை. ஃபார் ஈச் ரோ வாட் இட் ஹேஸ் டு டூ ஐ ஹேவ் டு சே, தட்ஸ் ஆல். இந்த மாதிரி ஃபார் ஈச் ரோ ஆக்டிவிட்டி இருக்கு. அதை மார்க் அதை டிராக் பண்ணி பிளேஸ் பண்ணிட்டேன்னா போதும். ஃபார் எவ்ரி ரோ இட் வில் டூ த டாஸ்க். இந்த எக்ஸல்ல இருந்து இட் வில் டேக் எவ்ரி ரோ. இப்போ எக்ஸல்லே அதுவே ஓப்பன் பண்ணிக்கிச்சு, எதுவுமே நம்ம பண்ணல, அதுவே வெப்சைட்குள்ள போச்சு. என்னோட லாகின் எம்ப்ளாயி ஐடி பாஸ்வேர்டு எல்லாம் கொடுத்துக்கிச்சு, மெனுவெல்லாம் தேவையான மெனுவை கிளிக் பண்ணி வச்சு எக்ஸல் ஷீட் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கிச்சு, ஒவ்வொரு ரோவையும் ரீட் பண்ணி அரே வேரியபிள்ல வச்சுக்கிச்சு. இங்க வந்து சப்போஸ் திஸ்
this particular application wants date in a particular format. அந்த அப்ளிகேஷன்ல டேட் வந்து ஒரு ஃபார்மேட்ல இருக்குது அப்படின்னா இங்க வந்து நான் வேற ஃபார்மேட்ல யூஸ் பண்ணிக்கிறேன்னா இப்ப நாங்க என்ன சொல்றோம்னா அங்க வந்து மந்த் வந்து மிடில் இருக்கு, இல்ல இங்க டேட் வந்து மிடில் இருக்கு அப்படின்னா ஃபார்மேட்லாம் அது சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஃபார்மேட்டிங் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் தேர். அதெல்லாம் பண்ணிட்டு ஆல் த ரோஸ் அந்த எக்ஸல் ஷீட்ல இருக்கிற எல்லா ரோவையும் என்ன பண்ணிட்டோம்னா ரீட் பண்ணி we will put it in an array variable. simply array variable ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். 1 2 3 4 array index வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த டேட்டை கிளிக் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிட்டு தென் அந்த டேட் பிக்கரையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு என்ன அந்த அரே வேரியபிள் என்ன வேல்யூ இருந்துச்சோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணிட்டு 12th இந்த 12th டேட்ல நாங்க டேட்டா அப்படி கொடுத்துருந்தோம்னா அதுவே செலக்ட் பண்ணிக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்கா இட் வில் செலக்ட் த டேட். அண்ட் இங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட் 20BC 003 or 6 யார் ஆப்சென்ட்டோ அவங்களே அப்படியே அது மார்க் பண்ணி அங்க அதுவே வந்து டிக் பண்ணிடும். அவங்க வந்து ஆப்சென்ட் அப்படின்னு அதுவே மார்க் பண்ணி ஃபார் ஆல் த அரே ஆப்சென்ட் யூ கேன் சி அரே ஆப்சென்ட் ஒரு வேரியபிள் வச்சிருக்கிறோம். அதுலதான் வந்து அத்தனை ரோஸ் 225 ரோஸ் 250 ரோஸ் நான் வச்சிருந்த டேட்டா எல்லாமே இந்த அரேல இருக்கும். ஃபார் ஈச் ஐட்டம் இன் த அரே இட் வில் ப்ரொசீட் இன் த சேம் வே, இட் வில் மார்க் ஆப்சென்டீஸ். This is one typical example which we are enjoying. எங்களுக்கு வந்து இப்போ அட்டெண்டன்ஸ் என்டர் பண்றதுங்கிறது ஒரு ஈஸியா ஆயிடுச்சு. முதல்ல டஃபா இருந்தது, ஈஸியா இருக்கு. How do you find this software? Is it useful or not? Anyone? இப்படிலாம் ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஈஸியா அதுவே வேலை செஞ்சா நல்லா இருக்கா? ஏதாவது okay, we move on to the next. What are the different RPA tools are there? நீங்க when you want to do a project, RPA project, நீங்க இப்படி அட்டெண்டன்ஸ் எல்லாம் பண்ணிக்கிறீங்களா மேடம்? இது மாதிரி நாங்களும் ஏதாவது சின்ன ஆட்டோமேஷன் பண்ணலாம். நிறைய வந்து டூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. இந்த எல்லோ கலர்ல இருக்கிற எல்லா டூல்ஸும் வந்து ஃப்ரீ வெர்ஷன், ட்ரையல் வெர்ஷன், சம் எடிஷன்ஸ் ஆர் அவைலபிள், ஃப்ரீ எடிஷன்ஸ் ஆர் அவைலபிள். மற்றதெல்லாம் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணணும். நம்ம UiPath, ஆட்டோமேஷன் எனிவேர், ப்ளூ பிரிசம் இன்னைக்கு செஷனை கவனிச்சேன் அப்படின்னா இந்த 3 டூலோட பேரு இல்ல பர்டிகுலரா UiPath மட்டும் ஞாபகம் வச்சுட்டா கூட போதும். எனக்கு RPA டூல் ஏதோ ஒண்ணு தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகும். Because UiPath is the very very popular tool. It is community edition is available, free edition you can download immediately, you can install in your machine. UiPath Studio அதை போட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு நான் சொன்னல ஃப்ளோ சார்ட் போட்டேன் இல்லையா, அது மாதிரி தான். கோடிங் எல்லாம் பெருசா இல்ல. இந்த ஃப்ளோ சார்ட்ல வந்து எடுத்து ஆக்டிவிட்டிஸ் என்ன, இந்த ஆக்டிவிட்டி ஃபர்ஸ்ட், இந்த ஆக்டிவிட்டி செகண்ட்னு சொல்லி அரேஞ்ச் பண்ணினா போதும். It is like drawing a flow chart only. That is how you have to proceed. Many worked out examples are available. எல்லாம் வந்து RPA வெப்சைட் டுட்டோரியல்ஸ் எல்லாம் ரெஃபர் பண்ணீங்கன்னா ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்ட் எப்படி பண்ணணும், அந்த ஃப்ளோ சார்ட்ல எப்படி ஆக்டிவிட்டி அரேஞ்ச் பண்ணணும்ல இருந்து எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. அப்படியே அதை பிக்சரே போட்டிருப்பாங்க. ஸோ அதை பார்த்து கூட அதை ரிப்பீட் பண்ணா கூட யூ கேன் டூ அ ப்ராஜெக்ட். ஸோ இந்த எல்லோ கலர்ல இருக்கிற சாஃப்ட்வேர்லாம் ஃப்ரீ வெர்ஷன் அவைலபிள், யூ கேன் டவுன்லோட், யூ கேன் யூஸ். UiPath பாப்புலர் டூல், யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி. ஒரு அப்ளிகேஷன் டிசைன் பண்றது ரொம்ப ஈஸினா அது UiPath டூல் தான். ப்ளூ பிரிசம் ஆல்சோ ஈஸி ஒன்லி. ஆட்டோமேஷன் எனிவேர் மட்டும்தான் கொஞ்சம் என்டர்பிரைஸ்காரங்க யூஸ் பண்றது, கொஞ்சம் ப்ரோக்ராமிங் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும். மற்றபடி UiPath வந்து இட் இஸ் பெஸ்ட் டூல் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இங்க கம்பெனிஸ் எல்லாம் யூ ஹாவ் நாலேஜ் இன் UiPath அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாவே போதும், ஆட்டோமேட்டிக்கா எடுத்துருவாங்க. இப்போ எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்பதான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சர்டிபிகேஷன். அதுக்குள்ளேயே வந்து 3 கம்பெனி வந்து இதுக்கு வந்துட்டாங்க, இன்டர்வியூக்கு வந்துட்டாங்க, அவங்கள பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு. ஆன் அண்ட் ஆவரேஜ் they will be paid 3.5 lakhs per year salary. ஒரு எப்படி இருக்கும்னா ஒரு 30,000 அந்த மாதிரி சம்பளம் வரும் உங்களுக்கு. BSc தான் முடிச்சுட்டு இருக்காங்க, இன்னும் படிக்கல, RPA படிச்சு முடிக்கல, சர்டிபிகேஷன் வாங்கல. ஸோ தட் மச் பவர்ஃபுல். தேர் இஸ் அ நீட் ஆஃப் RPA டெவலப்பர். UiPath டூல் தெரியும்னு சொன்னீங்கன்னாவே உங்களை எடுத்துக்குவாங்க. அண்ட் சிஸ்டம் வேணும், லேப்டாப்ல எல்லாம் போட முடியும். அது பெரிய சாஃப்ட்வேரா, சம்டைம்ஸ் சில சாஃப்ட்வேர்லாம் போட்டீங்கன்னா லேப்டாப் கான்ஃபிகரேஷன் லோவா இருந்தா ஒர்க் பண்ண முடியாம ஆயிடும். மினிமம் 4 GB RAM இருக்கணும், மேக்ஸிமம் 8 GB RAM இருந்தா. when we were developing a software, இந்த சாஃப்ட்பாட் பண்ணும்போது 4 GB மெஷின்ல ரொம்ப ஸ்லோவா இருந்துச்சு, 8 GB இருக்கும்போது பெட்டரா இருந்துச்சு. ஸோ
specifications. Some browsers it will support, some old versions it will not support. So நம்ம என்ன கைண்ட் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் பண்றோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த பர்டிகுலர் வெர்ஷன் ஆஃப் த என்விரான்மெண்ட்டும் நம்ம we have to maintain. And என்ன ப்ராஜெக்ட், வாட் டைப் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் we can do, sequences, flow chart, state machines, இந்த மூணுமே வந்து UI பாத்துல you can do. Sequences அப்படின்னா லைனா 1 by 1 it has to do a task. 1 2 3 4 எந்த கண்டிஷனும் இல்லை, லைனா 1 2 3 பண்ணிட்டு எக்ஸிட், அவ்வளவுதான். அந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம் பண்ணலாம். இட் சப்போர்ட்ஸ், UI பாத் சப்போர்ட்ஸ். ஃப்ளோ சார்ட்ங்கிறது யூ வில் ஹாவ் சம் கண்டிஷன்ஸ். இங்க இப்ப லோனே சாங்ஷன் பண்ணணும்னா சிபில் ஸ்கோர் என்ன, சிபில் ஸ்கோர் இந்த நம்பருக்கு மேல இருந்தா we can go for a loan. இல்ல சிபில் ஸ்கோர் கம்மியா இருந்தா நம்ம வந்து லோன் வந்து சாங்ஷன் பண்ண முடியாது, அது ஒரு கண்டிஷன். அதுக்கப்புறம் அவரோட இன்கம் என்ன, அது இதுன்னு மெனி டீடைல்ஸ் யூ வில் செக், மெனி மல்டிபிள் கண்டிஷன்ஸ் யூ வில் செக். அக்கார்டிங் டு த கண்டிஷனோட ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் யூ வில் ப்ரொசீட் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்டர். ஸோ அந்த மாதிரி ஃப்ளோ சார்ட் பேஸ்ட், டெசிஷன் பேஸ்ட் அப்படின்னா அது அந்த டைப் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் யூ கேன் கேரி அவுட் இன் UI பாத். ஸ்டேட் மெஷின்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸ், ஒரு கம்பெனியோட ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராசஸ். ஒரு கஸ்டமருக்கு போடும்போது அது ஒரு மாதிரி இட் வில் ப்ராசஸ், இன்னொரு கஸ்டமருக்கு போடும்போது டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸ், இட் என்டர்ஸ் இன்டு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸ், இட் ப்ராசஸ் அக்கார்டிங்லி. அந்த மாதிரி ஃபைனைட் ஸ்டேட் மெஷின்ஸ் மாதிரி இருக்கிற ஒரு என்விரான்மெண்ட் அப்படின்னா we can go for a complex. அந்த மாதிரி கேஸ்ல எல்லாம் we can go for state machines. And different templates available in UI path. UI pathல நீங்களே தான் கஷ்டப்பட்டு பண்ணணுங்கிறது இல்லை, என்ன மாதிரி ப்ராஜெக்டோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டெம்ப்ளேட்ஸ் எல்லாம் அவைலபிள் தான். ஆர்கெஸ்ட்ரன் ப்ராசஸ், ஒரு பாட்டை டிப்ளாய் பண்ணி மானிட்டர் பண்றது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா நீங்க பார்க்கணும் அப்படின்னா ஆர்கெஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் போகலாம். பேக்ரவுண்ட் ப்ராசஸ், ஒரு ரோபோட் சாஃப்ட் பாட் இட் இஸ் ரன்னிங், சாஃப்ட்வேர் இட் இஸ் ரன்னிங் இன் த பேக்ரவுண்ட். நீங்க ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம். இப்போ என்ன சொல்றது, மணி 7 மணி ஆச்சுனாவே சம் அப்டேட்ஸ் டு பி ரன், ஆர் உங்க டெய்லி ப்ராசஸ் ஹேஸ் டு பி பேக்கப், டேக்கன் பேக்கப். அந்த மாதிரி உனக்கு தெரியவே வேண்டியதில்லை. நீ போய் கிளிக் பண்ணாதான் சாஃப்ட் பாட் ரன் ஆகணுங்கிறதே இல்லை. நீங்க ஒரு டைமர் செட் பண்ணிட்டீங்க 7 o'clock 7 PM அப்படின்னாவே அந்த மெஷினோட டைமுக்கு தகுந்த மாதிரி பாட் வில் ஆன் ஆட்டோமேட்டிக்கலி. இட் வில் டேக் பேக்கப் ஆஃப் த ஃபைல்ஸ், அந்த டேவோட டிரான்சாக்ஷன் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் பேக்கப் எடுக்கும். அந்த மாதிரி பேக்ரவுண்ட் ப்ராசஸ் இருக்கலாம். சாஃப்ட்வேர் அப்டேட்ஸ் எல்லாம் பண்றதெல்லாம் நிறைய கம்பெனிஸ், பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ் சாஃப்ட்வேர் அப்டேட்ஸ் பண்றது தான் வந்து RPA வந்து மெயினா அவங்க ஃபர்ஸ்ட் போனதே சாஃப்ட்வேர் அப்டேட்ஸ் தான். எந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் பேக்ரவுண்ட்ல அது பாட்டுக்கு பண்ணிடும். பிகாஸ் தே மே ஹேவ் 2000 or 5000 டெஸ்க்டாப் மெஷின்ஸ் வச்சு கனெக்ட் ஆயிருக்கு நெட்வொர்க்ல. எல்லாத்துக்கும் ப்ராப்பரா சாஃப்ட்வேர் அப்டேட்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்க வந்து இந்த மாதிரி பேக்ரவுண்ட் ப்ராசஸ்ல RPA 10 பேரை வச்சு 10 அட்மினை வச்சு பண்ணாம இந்த மாதிரி RPAக்கு போனதோட பர்பஸே அதுதான். ரொபோட்டிக் என்டர்பிரைஸ் ஃப்ரேம்வொர்க், வேர் யூ ஆர் ஒர்க்கிங் வித் காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் பாட் அப்படின்னா ரொபோட்டிக் என்டர்பிரைஸ் ஃப்ரேம்வொர்க் யூஸ் பண்ணலாம். ட்ரிகர் பேஸ்ட் அட்டெண்டட் ஆட்டோமேஷன், இது வந்து ஏதாவது ஒரு கிளிக் பண்ணாவோ, ஏதாவது whenever you do some operation, கீபோர்டோ மவுஸோ இல்ல டபுள் கிளிக்கோ ஏதாவது ஷார்ட்கட் கீயை ப்ரெஸ் பண்றீங்களோ, பை த டைம் the bot has to work அப்படின்னா அந்த மாதிரி உள்ளதுக்கு ட்ரிகர் பேஸ்ட் போய்க்கலாம். டிரான்சாக்ஷனல் ப்ராசஸ், when you are making என்ன சொல்றது, சம் லாக்ஸ், ஏதாவது யாராவது ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் உங்க மெஷின் இல்லைன்னா நீங்க அதை லாக் ஏதாவது மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த பாட் வந்து இட் வில் டேக் கேர் ஆஃப் த ப்ராசஸ். And now we move on to the interesting part. Some of project ideas. Student, what kind of project a student can take in RPA? நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அமேசான், உங்களுக்கு ஒன்றும் வேண்டாம். இப்போ C புக்கோ ஜாவா புக்கோ இல்லை கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்லேயோ ஏதாவது புக்ஸ் வேணும், என்ன புக்ஸ் இருக்கு, இல்லை உங்க யாருக்கோ ஒரு லிஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்குறீங்க, இல்லை உங்க லைப்ரரியனுக்கே இந்த புக்ஸ் எல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படிப்பா அப்படின்னா லிஸ்ட் கொடுங்க அப்படின்னா 5 நிமிஷத்துல கொடுத்துடலாம். அது எப்படி 5 நிமிஷத்துல நான் தேட வேண்டாமான்னா நோ ப்ராப்ளம், யூ ப்ரிப்பேர் அ சாஃப்ட் பாட். அப்போ அமேசான் புக் ஸ்டோர்ல வந்து அதுவே ஓப்பன் பண்ற மாதிரி, உள்ள கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் அதுவே டைப் பண்ற மாதிரி இமீடியட்டா நிறைய புக்ஸ் லிஸ்ட் ஆகும் அமேசான்ல. இட் ஹாஸ் டு டேக் த புக் டைட்டில் அண்ட் புக் பிரைஸ் ஆர் பப்ளிஷர், இந்த மாதிரி டீடைல்ஸ் மட்டும் எடுத்துட்டு வந்துட்டு எக்ஸல் அங்க உள்ள கிரிட்ல வந்து போஸ்ட் பண்ணிடும். ஒரு பேஜுக்கு 25 புக்ஸ் அப்படின்னு போட்டுட்டு இட் வில் ரன் இன்டு பேஜஸ். இப்போ சப்போஸ் ஒரு 250 புக் இருக்குது அப்படின்னா 25னா 10 பேஜ்ல அது வந்து போட்டு கொடுத்துருவோம் சாஃப்ட் பாட். ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவே அமேசான் புக் ஸ்டோர் போய் அந்த புக்ஸ் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் எல்லாம் தேடி ஒன்னொன்னு ஃபெச் பண்ணி எடுத்து கிரிட்ல அந்த எக்ஸல் மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட்ல போட்டுட்டு ஒரு பேஜுக்கு வி கேன் ஃபிக்ஸ் ஹவு மெனி. ஏன்னா பெருசா நிறைய போட்டுட்டே இருந்தா கிளம்ஸியா நம்ம படிக்க முடியாது. அப்போ ஒரு பேஜுக்கு 20 25 அப்படின்னு நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த 20 25 புக்ஸை லிஸ்ட் பண்ணி இம்மீடியட்டா 5 நிமிஷத்துல உங்களுக்கு ரிப்போர்ட் கொடுத்துரும்.
நீங்கள் யாருக்கு பாஸ் பண்ணணுமோ பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது மாதிரி ப்ராஜெக்ட் பண்ணலாம். ஜேர்னல்ஸ், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஜேர்னல்ஸ் என்ன இருக்குன்னு லிஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு. இப்போ ஒரு 6 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை நிறைய ஜேர்னல்ஸ் வந்துடுது இல்லையா? ஸோ சாஃப்ட் பாட் வச்சுட்டு உடனே வந்து லிஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். GitHub ரெபாசிட்டரிஸ், ஜாவா ப்ரோக்ராமிங், C#.net, பைத்தன் கோடிங், ஆர் ப்ரோக்ராமிங், இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே வந்து மெஷின் லேர்னிங் ப்ரோக்ராமிங் எல்லாத்துக்குமே வந்து ரெபாசிட்டரிஸ், GitHub கோடிங் ரெபாசிட்டரிஸ் எல்லாம் இருக்குது. அது வந்து எவ்வளோ இருக்கு, ஒரு டெக்னாலஜிக்கு எத்தனை இருக்கு, இது ஆல்ரெடி இதுலயே ப்ராஜெக்ட் நெட்லயே தேடினீங்கன்னாவே இதுக்கெல்லாம் இல்லை எல்லாத்துக்குமே நெட்ல வந்து கைட்லைன்ஸ் இருக்கு. எவ்வளோ ரெபாசிட்டரிஸ், பைத்தானுக்கு எவ்வளோ இருக்கு, ஆர்க்கு எவ்வளோ இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சு நீங்க லிஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ப்ரைஸ் மானிட்டரிங் ஃபார் கார்ஸ். இப்போ ஹுண்டாய் கார் வாங்குறோம் அப்படின்னா அப்போ பர்டிகுலர் மாடல் யூஆர் லுக்கிங் ஃபார், இப்போ செடான் மாடல் அது மாதிரி ஏதாவது சொல்றாங்கன்னா அந்த மாடல் லேட்டஸ்ட் என்ன இருக்கு, 2022 மாடல்ஸ் என்னெல்லாம் வரப்போகுது, அப்போ அதோட காம்படிட்டர் யாரு, அந்த காம்படிட்டரோட ப்ரைஸ் என்ன, தட் யூ கேன் மானிட்டர். அதே மாதிரி ரிலேட்டட் அதே மாதிரி மாடல் இருக்குது அப்படின்னா நீங்க வந்து கார்ஸ் செலக்ட் பண்ணி ஒரு ஹுண்டாய் கொடுத்துட்டு காம்படிட்டர் மார்க்கெட்ல வெப் ஸ்கிராப்பிங், திஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் கம் அண்டர் தி கேட்டகரி ஆஃப் வெப் ஸ்கிராப்பிங். வெப்சைட் எல்லாம் அதுவே எடுத்துக்கும். ஹுண்டாய்னா மற்ற கம்பெனி, மாருதி கம்பெனி, மற்ற என்னென்ன கம்பெனி இருக்கோ அதெல்லாம் எடுத்துட்டு மாடல்ஸ் அந்த ப்ரைஸ் இல்லை நீங்க ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் சொல்லிடுறீங்க, எனக்கு வந்து இவ்வளோ லேக்ஸ்குள்ள தான் அப்படின்னா அதை அந்த லேக்ஸ்குள்ள இருக்கிற எல்லா மாடல்ஸும் எடுத்துட்டு டிஸ்பிளே, பைக், லேப்டாப், இந்த மாதிரி இந்த எந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு வேணா ப்ரைஸ் மானிட்டரிங் பண்ணலாம். அண்ட் அமேசான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அமேசான், ஃபிளிப்கார்ட் போத் ஆர் காம்படிட்டர்ஸ். நீங்க காம்படிட்டர்னா ஃபிளிப்கார்ட் இஸ் கிவிங் ஏ டிஸ்கவுண்ட், ஏதாவது பர்டிகுலர் ஒரு லேப்டாப் மாடலுக்கு இட் இஸ் கிவிங் ஏ கம்ப்ளீட் டிஸ்கவுண்ட் 25%, 30% சடனா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னா அமேசான் தே ஹேவ் அ ரோபோட்டிக் ப்ராசஸ் ஆட்டோமேஷன் பாட்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க. கண்டினியூஸா இட் வில் கீப் ஆன் ரன்னிங், இட் வில் சர்ச் ஃபார் த காம்படிட்டர் வெப்சைட். அவங்களுக்கு யாரெல்லாம் காம்படிட்டர் அவங்க வெப்சைட்லாம் அது தேடிக்கிட்டே இருக்கும். இதுல ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும், ரூல்ஸ் வயலேஷன் இருக்கும். சம்டைம்ஸ் ரொம்ப நீங்க அதிகமா அந்த சர்ச் இன்ஜினை போட்டு டார்ச்சர் பண்ணீங்க, இந்த மாதிரி சாஃப்ட் பாட் போட்டு நிறைய 5 நிமிஷத்துக்கு ஒரு ரன் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் வெப்சைட்காரங்க அதை இது பண்ணிடுவாங்க, பிளாக் பண்ணிடுவாங்க. அந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் இருக்கு. பட் பீப்புள் ஆர் யூசிங் இட். காம்படிட்டர் வெப்சைட்ல வந்து இது ஸ்க்ரால் பண்ணி ஸ்கிராப் பண்ணி என்ன அனௌன்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க, இன்னைக்கு காலையில அவங்க ஒரு டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தா மத்தியானத்துக்குள்ள இவங்க அமேசான் வெப்சைட்ல அதே லேப்டாப் மாடல் யூ கேன் ஆல்சோ see some discount. ஸோ இது எப்படி சடனா நடந்துச்சு, யார் உட்காந்து தேடிட்டு இருக்கிறான்? சாஃப்ட் பாட்ஸ் ஆர் டூயிங் such kind of things you can do. Manufacture. Yes. ஏதாவது any question? Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Okay, sir, many interesting. These are all interesting to me. For you students, உங்களுக்கு இதை விட நிறைய லேட்டஸ்டா நிறைய டெக்னாலஜி, நிறைய டூல்ஸ், ஆப் எல்லாம் யூஸ் பண்றதுனால உங்களுக்கு இதை விட நிறைய இது பண்ணா நல்லா இருக்குமே அப்படின்லாம் கூட தோணும். நிறைய மூவி ரிவ்யூ வெப்சைட்ஸ் ஆர் அவைலபிள். அதையெல்லாம் கம்பேர் பண்ணி இவங்க மாநாடு படம் இந்த இதுல வந்து இந்த வெப்சைட்ல இது நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்க, இப்படி ஓட் பண்ணிக்கிறாங்க, இந்த வெப்சைட்ல மாநாடு படத்துக்கு இப்படி எல்லாம் ஓட் பண்ணிக்கிறாங்க, இதான் ரேட்டிங் ஆஃப் த மூவி அப்படின்னு நீ கன்சல்டேட் பண்ணி யூ கேன் கிவ் அ ரிப்போர்ட். அண்ட் ஜாப், யூஆர் லுக்கிங் ஃபார் அ ஜாப், RPA டெவலப்பர் வேலை எங்கெல்லாம் இருக்கு. இப்போ என்னமோ அந்த மேடம் வந்து RPAன்னு பேசிட்டு போயிட்டாங்க. மார்க்கெட்ல வேலை இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்படின்னா நிறைய ஜாப் வெப்சைட்ஸ் அதே. அங்க நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், RPA டெவலப்பர் அப்படின்னு போட்டுட்டு நீங்க வெப் ஸ்கிராப்பிங் ப்ராஜெக்ட் பண்ணி அதுல தேடினீங்கன்னா ஜாப் வெப்சைட்ல RPA டெவலப்பர்ங்கிற ஜாப் டைட்டில் தேடினீங்கன்னா எவ்வளவு மேட்சஸ் வருதோ அவ்வளவு யூ கேன் லிஸ்ட், யூ கேன் கெட் த லிங்க். அந்த பர்டிகுலர் எந்த வெப்சைட் யார் கால் பண்றாங்களோ அவங்களோட லிங்க் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க யூ கேன் அப்ளை டு தெம். அண்ட் இமெயில் ஐடி ஸ்கிராப்பிங், இதுதான் இருக்கிறதுலே வந்து தலைவலி கொடுத்த பெரிய ஆட்டோமேஷன். என்ன அப்படின்னா நீங்க எங்கேயாவது ஒரு வெப்சைட்ல உங்க பேரை போட்டு, ஒரு காலேஜ்னா ஒரு 350 டீச்சர்ஸ் இருப்பாங்களா, எல்லாரோட இமெயில் ஐடியும் நாங்க அவங்களோட ப்ரொஃபைல் அந்த ஃபேக்கல்டி லிஸ்ட்ல போட்டோம்னா இம்மீடியட்டா எங்களுக்கு ஒரு புதுசா 100 மெயில் 200 மெயில் வரும். என்ன அப்படின்னா இந்த இமெயில் ஐடி ஸ்கிராப்பிங் ப்ராஜெக்ட் ஆட்டோமேஷன் இருக்கு இல்லையா, வாட் இட் டஸ், எங்க போனாலும் ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கு இமெயில் ஐடிக்கு. @, அந்த டாட் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதை வச்சு அது இமெயில் ஐடின்னு அது கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்படியே அதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி யார் வேணுமோ மார்க்கெட்டிங் பீப்புளுக்கு வித்துருவாங்க. ஒரு இமெயில் ஐடிக்கு இவ்வளவு ரூபான்னு இருக்கு மார்க்கெட்ல, ப்ராடக்ட் மார்க்கெட் பண்றவங்களுக்கு அவங்க கொடுத்துருவாங்க வெப் ஸ்கிராப்பிங் பண்ணி.
அதனாலதான் பழைய வெப்சைட் எல்லாம் சிலதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அட் சிம்பிளுக்கு ஏடின்னு போட்டிருப்பாங்க. ஏன்னா அட் சிம்பிள தான் அவங்க வந்து இது பண்ணிருக்காங்க. இப்ப அவங்களும் ஸ்மார்ட் ஆயிட்டாங்க. ஏடின்னு போட்டாலும் அதையும் எடுத்துக்கோ. அதாவது இமெயில் ஐடி ஃபெயில் ஆனா பரவாயில்ல, அதாவது மெயில் போகாம போனா பரவாயில்ல. ஆனா 90% ஆஃப் த மெயில்ஸ் ரீச் ஆயிடும் இல்லையா? அந்த 1-2 ஏடின்னு போட்டிருந்தா அதையும் அட் சிம்பிளா கன்வெர்ட் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பார்ப்பாங்க. அட்டு போடுறது DOT டாட்னாலாம் ஸ்மார்ட்டா டைப் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நிறைய இடத்துல. ஆனா நீங்க என்ன பண்ணாலும் இமெயில் ஐடி ஸ்கிராப்பிங் இட் இஸ் ரன்னிங். மேபி இப்ப இந்த மெஷின்ல கூட பின்னாடி ரன் ஆயிட்டு இருக்கலாம். மார்க்கெட்டிங் பீப்புள் மோஸ்ட்லி தேர் யூசிங் திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஆர் கெட்டிங் மெனி இமெயில்ஸ். ஏகப்பட்ட மெயில் நம்மளுக்கு வந்து உழுது. நான் இது பார்க்கவே இல்லை, தேடவே இல்லை. எதுக்கு இதுன்னா ஒரு நாள் ஒரு ரியல் எஸ்டேட் வெப்சைட் பார்த்துருப்பீங்க, உங்களுக்கு 1008 சைட் இன்ஃபர்மேஷன் மெனி ரியல் எஸ்டேட் இதுல இருந்து வந்துட்டே இருக்கும். ஸோ இது மாதிரி தான் வெப் ஸ்கிராப்பிங்ல தான் அதெல்லாம் நடக்குது. சேட் பாட், நீங்க உங்க காலேஜோட அட்மிஷனுக்கு சேட் பாட் பண்ணலாம். கோர்ஸை பத்தி, ஃபீஸை பத்தி, இந்த கோர்ஸ் இருக்கா, பிஎஸ்சி சிடி இருக்கா, ஐடி இருக்கா, இதுல பிஹெச்டி இருக்கா, ஏதாவது கேட்டாங்கன்னா அது பதில் சொல்ற மாதிரி யூ கேன் ப்ரிப்பேர் சேட் பாட் யூசிங் டயலாக் ஃப்ளோ. யூஐ பாத்துல வந்து ரொம்ப ஈஸி. டயலாக் ஃப்ளோன்னு ஒரு ஆக்டிவிட்டி இருக்கு, அதை வச்சுட்டு யூ கேன் டூ. அண்ட் கூகுள் ஃபார்ம் ஃபில்லிங், நம்ம காலேஜ்ல வந்து ஏதாவது எதுக்கு எடுத்தாலும் கூகுள் ஃபார்ம்ல ஃபில் பண்ணுவாங்க இல்லையா? ஸோ யூ கேன் ஹேவ் டேட்டா இன் எக்ஸல். இப்போ அவங்க கிளாஸ்ல 60 பேர் இருந்தாங்கன்னா 60 பேரோட பேசிக் அவங்க பேரு, ரெஜிஸ்டர் நம்பர், அவங்களோட கான்டாக்ட் நம்பர், இதெல்லாம் சில இதெல்லாம் கூகுள் ஃபார்ம்ல கேட்டுட்டே இருப்பாங்க இல்லையா? ஸோ அதை மாதிரி இருக்கிறத எக்ஸல்ல இருந்து எடுத்து கூட யூ கேன் ஃபில் த கூகுள் ஃபார்ம். இமெயில் ஆட்டோமேஷன் ஃபார் யுவர் பர்சனல் இமெயில். இதுக்கெல்லாம் ப்ராஜெக்ட்க்கு எங்க மேடம் டேட்டா போறது, அங்க போறது, இது மாதிரிலாம் நீங்க நீட் நாட் பாதர். உங்களுக்குன்னு ஒரு இமெயில் ஐடி இருக்கு, உங்களுக்குன்னு ஒரு இன்பாக்ஸ் இருக்கு. எப்பெல்லாம் இன்பாக்ஸ்ல மெயில் வருதோ அதுக்கு ஆட்டோமேட்டடா ஏதாவது ஒரு ரிப்ளை யூ கேன் மேக். அந்த மாதிரி யூஐ பாத்துல ட்ரை பண்ணீங்கன்னா தட் இஸ் அ ப்ராஜெக்ட். ஸ்டூடெண்ட் அட்மிஷன் என்ட்ரி ஆட்டோமேஷன். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்மிஷனுக்கு வர்றாங்க இல்லையா? அவங்க அட்மிஷன் வந்துட்டு அட்மிஷன் போட்டு போனேன், அவங்க புதுசு தானே, அவங்களோட இன்ஃபர்மேஷன், நேம், அட்ரஸ், டேட் ஆஃப் பர்த், ஆதார் கார்டு, இன்னும் ரேஷன் கார்டு, என்னென்ன கேட்குறீங்க எல்லாத்தையும் வந்து என்ன பண்ணலாம், ஆட்டோமேஷன் மூலமா பண்ணலாம். ஆர்பிஐ டூல் வச்சுட்டு அந்த அட்மிஷன் என்ட்ரி கீன் பண்றது தான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப டிடிஎஸ் டாஸ்க்கு. உங்க டீச்சர்ஸ் எல்லாம் அது பார்த்து பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அதை வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு ஆட்டோமேட்டட் ஆர்பிஐ tool can be done. A soft bot can be done. டைம் இருக்கா சங்கர்? டைம் இருக்கா? இன்னும் ஒரு ஸ்லைட் தான். Yes ma'am, you can continue ma'am, no issue. Okay. ஆட்டோமேஷன் ஆஃப் லேட் அட்டெண்டன்ஸ் ஃபைண்டிங். இப்போ சில இங்கெல்லாம் பஞ்சிங் எல்லாம் நிறைய கம்பெனிஸ்லாம் பஞ்ச் பண்ணுவாங்க. இந்த டைமுக்கு வந்து ஃபிங்கரோ ஏதாவது வந்து பஞ்ச் பண்ணுவாங்க, இல்லை ஃபேஸ் ரெகக்னிஷன் ஏதாவது வச்சு பஞ்ச் பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்போ 10 o'clock அவங்க ஆஃபீஸ் அப்படின்னா 10:15 வரைக்கும் 10:10 வரைக்கும் அலோவ் பண்ணிடுவாங்க. 10:10க்கு மேலே ஒரு நிமிஷம் லேட்டாக இருந்தாலும் அது லேட் பஞ்ச் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த அட்டெண்டன்ஸ் எல்லாம் எங்கே போகும் அப்படின்னா இட் வில் கோ அண்ட் ஸ்டோர்ட் இன் எக்ஸல் ஃபைல். ஏதாவது ஒரு எக்ஸல் ஃபைலில் எங்கேயாவது ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைலில் எங்கேயாவது சேவ் ஆகி வச்சிருக்கும். எது என்னெல்லாம் இருக்குன்னா எம்ப்ளாயி ஐடி, அவரோட பேரு, அவரோட பஞ்சிங் டைம், டேட், எந்த டேட்டு, என்ன பஞ்சிங் டைம், இந்த மாதிரி சிலதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ என்ன பண்ணலாம்னா அது மாதிரி நீங்களே ஒரு டம்மி டாக்குமெண்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 250 எம்ப்ளாயி இருக்கிற மாதிரி அவங்கள பஞ்சிங் டைமு. இல்லை சில சின்ன சின்ன கம்பெனிலாம் போனீங்கன்னா கூட இந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டை வச்சு, ஃபேஸை வச்சு அவங்க எல்லாருமே அட்டெண்டன்ஸ் அப்படிதான் மார்க் பண்ணிக்கிறாங்க. போனீங்கன்னா ஒரு ஃபைல் வச்சிருப்பாங்க. அந்த ஃபைல்ல அட்டெண்டன்ஸோட என்ட்ரி இருக்கும். அந்த டேட்டா வாங்கிட்டு வந்துட்டு உங்க யூஐ பார்த்து ஆர்பிஐ டூல வச்சுட்டு வாட் யூ கேன் டூ, ஒன்னா ரீட் பண்றது. ஒரு ரோவா, நமக்கு ரோ ரீட் பண்றதெல்லாம் பிரச்சனையே இல்லை. ஆர்பிஐல வந்து வெரி சிம்பிள். அப்படியே ஒரு ரோவா ரீட் பண்ணி இந்த டைம் மட்டும் செக் பண்ணும். வெதர் இட் இஸ் மோர் தென் 10:10 அப்படின்னா அவங்கள வந்து லேட், அவங்க பர்மிஷன் கொடுக்கணும், இல்ல அவங்களுக்கு ஒரு மெமோ அனுப்புறது, இமீடியட்டா அவங்களுக்கு ஒரு மெயில்ல ஒரு மெமோ அனுப்புறது, இல்ல ஒரு வார்னிங் அனுப்புறது, ஆட்டோமேட்டட். ஸோ இது வந்து ஹெச்ஆருக்கு உண்டான தலைவலியான வேலை. அதை வந்து ஈஸியா நீங்க வந்து ஆட்டோமேட் பண்ணி கொடுக்கலாம். அப்புறம் சில இடத்துல எல்லாம் வந்து ஃபைல் ஃபோல்டர் எல்லாம் கிரியேட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். ஃபைல் ஃபோல்டர் கிரியேஷன் அப்படின்னா அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே, ஒரு பெரிய நிறைய டிரான்சாக்ஷன் இருக்கிற ஒரு ஆஃபீஸ், எண்ட் ஆஃப் த டே அந்த டே நேம்லயே ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் மெனி டிரான்சாக்ஷன் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் அதுல மூவ் பண்ணுவாங்க. அதுவும் அப்ராப்ரியேட் நேம்ஸ் கொடுத்து. இது வந்து எப்படி எரிச்சலா இருக்குன்னா டெய்லி இதையே பண்ணிட்டு இருந்தா எப்படி இருக்கும், ஒரு மாதிரி போரிங் அந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல இது ஒண்ணு ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் கிடையாது, ஈஸி. அந்த டேட்டு, டைம், டேட், அந்த டேட் இருந்துச்சுன்னா டேட் நேம்ல ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணணும். ஃபைல்ஸ் எல்லாம் வந்து எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஃபைலுக்கெல்லாம் ப்ராப்பர் ரீநேமிங் எல்லாம் கொடுத்து ஃபோல்டருக்குள்ள போடணும், அவ்வளவுதான். கிரியேஷன், பீரியாடிக் ரிப்போர்ட் ப்ரிப்பரேஷன் சொல்லுவாங்க. வாரம் அட் எண்ட் ஆஃப் அந்த சாட்டர்டே ஈவினிங்ல இங்க இருக்கிற ஃபைல்ஸ் எல்லாம் மூவ் பண்ணி பேக்கப் பண்ணணும். ஏதாவது வேற ஏதாவது அதெல்லாம் கன்சால்டேட் பண்ணி ஒரு ஃபைலை பார்த்து கன்சால்டேட் பண்ணி இந்த வீக்கோட சேல்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லணும். இந்த மாதிரிலாம் வந்து பண்ணலாம். டேட்டா என்ட்ரி,
இப்போ பாரு என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு, இது கணக்கெடுப்பு, அது கணக்கெடுப்புன்னு சொல்லி ஒரு ஃபார்மை கொடுத்து நம்ம கிட்ட 1000 டேட்டா வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க. இதையெல்லாம் ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல என்டர் பண்ணா நிறைய சின்ன சின்ன கம்பெனிஸ் வந்து கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸை வாங்கிட்டு அந்த டேட்டா என்ட்ரியை மட்டும் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அதை என்ன பண்ணிடலாம், ஈஸியா ஆட்டோமேட் பண்ணிடலாம். இந்த ஆர்பிஐ டூல் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபார்மை வந்து ஓசிஆர் ஆப்டிக்கல் கேரக்டர் ரெகக்னிஷன் யூஸ் பண்ணி அந்த ஃபார்ம் அப்படியே ரீட் பண்ணிட்டு எங்கெல்லாம் என்னென்ன டெக்ஸ்ட் இருக்கோ ரெலவெண்டா அதெல்லாம் எடுத்து டெக்ஸ்டா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு அதை அப்படியே டேட்டாவை ஃபீட் பண்ணிடலாம். எந்த இடத்துல ஃபீட் பண்ணுமோ, அப்ளிகேஷன்ல ஃபீட் பண்ணுமோ பண்ணலாம், எக்ஸல்ல ஃபீட் பண்ணுமோ பண்ணி தரலாம். ஈஸியா ஆர்பிஐல பண்ணலாம். ஸ்டூடெண்ட் மார்க் என்ட்ரி அண்ட் கால்குலேஷன்ஸ் எப்பவுமே ஒவ்வொரு டெஸ்ட் முடிஞ்சாலும் மார்க் என்ட்ரி பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ அது வந்து ஈஸியாக ஆட்டோமேட் பண்ணலாம். லாக் ஃபைல் டெலிஷன் எப்போவுமே நம்ம ஒரு நாளோ 1 வீக்கோ 1 மந்த் 6 months ஒன்ஸ் இல்லை சில ப்ராசஸ்லாம் என்ன ஆகும்னா ரொம்ப லாக் ஃபைலோட ஒரு 6 monthsக்கு லாக் ஃபைல்ஸ் டு பி கிரியேட்டட் அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து அது வேண்டியது இல்லை, ஏதாவது மால் ஃபங்க்ஷன் இருக்கான்னு பார்க்கறதுக்கு தான் வச்சிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக டெலீட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு ஈஸியாக ஒரு பேக்ரவுண்ட் ப்ராசஸ் சாஃப்ட் பாட் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். 6 மாசத்துக்கு ஒரு தடவை ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவே போய் 6 மாசமா ஸ்டோர் பண்ணி வச்ச லாக் ஃபைல டெலீட் பண்ணிடும். சில ஃபைல்ஸ் 3 மாசம் தான் ரீடைன் பண்ணும் அப்படின்னா சில கம்பெனி ரூல் வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அதை வந்து டெலீட் பண்ணணும்னா பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஜெனரேட்டிங் மாஸ் இமெயில்ஸ் மார்க்கெட்டிங் பீப்புளுக்கு தான் மறுபடியும் அவங்க இமெயில் ஐடி நிறைய வச்சிருப்பாங்க. உங்ககிட்ட என்ன பண்ணுவாங்க, இது எல்லாத்துக்கும் மெயில் இது பண்ணணும், ஜென்ரேட் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. ஈஸியா யூஐ பாத்துல பண்ணிடலாம். அப்டேட்டிங் ஸ்கோர் கார்ட்ஸ் ஆஃப் சேல்ஸ் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் எப்பெல்லாம் வந்து ஏதாவது சேல்ஸ் நடந்தா சேல்ஸ் ரெப் கையிலேயே ஒரு மொபைல் ஒரு சிஸ்டம் வச்சு ஆப் வச்சிருப்பாரு, அதுல உடனே என்டர் பண்ணிடுவாரு இன்னைக்கு இத்தனை ரூபாய்க்கு வந்து சேல்ஸ் நடந்துச்சு அப்படின்னு. இம்மீடியட்டா வந்து அது அப்படியே வந்து சாஃப்ட்வேர்ல கம்பெனியோட சாஃப்ட்வேர்ல வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கலாம். அந்த அது தனியா யாரோ வந்து சாயங்காலம் அட் எண்ட் ஆஃப் த டே சாயங்காலம் இவர் போய் அந்த ஆஃபீஸ்ல உட்காந்து இது நான் வந்து இந்த சேல்ஸ் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னா ஒரு மேனுவலா ஒருத்தர் உட்காந்து என்டர் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், எப்பவுமே இப்போ அந்த ஆப்ல நீங்க ஸ்கோர் கார்ட்ல இல்ல ஏதோ ஒரு மெசேஜ் மூலமா அந்த சேல்ஸ் ரெப் வந்து பாஸ் ஆன் பண்றாருன்னா இம்மீடியட்டா அந்த சாஃப்ட்வேர் அதை ரீட் பண்ணி அப்ளிகேஷன்ல ஆஃபீஸ்ல மெயின் ஆஃபீஸ்ல அப்டேட் பண்ணிடலாம். ஸோ அது மாதிரி கூட பண்ணலாம். இது எல்லாமே டெய்லி லைஃப்ல நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறது தான். சின்னதா திங்க் பண்ண வி கேன் டூ. இன்ஸ்டாலிங் சாஃப்ட்வேர்ஸ் டிரைவர்ஸ் எல்லாமே பண்ணலாம். நம்ம தெரியாம சப்போஸ் சில சாஃப்ட்வேர் வந்து அப்டேட் ஆகாம இருக்கும், அதுக்கப்புறம் ஒரு மீடியா பிளேயர் ஓபன் பண்ணுவீங்க, ஓப்பன் ஆகாது, ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும், அது ஏதோ டிரைவர் இல்லை அது மாதிரி ஏதாவது இருக்கும். ஸோ இமீடியட்டா இதுவே ஆட்டோமேட்டிக்கா போய் இட் வில் சர்ச் இன் த வெப், இட் வில் டவுன்லோட் த டிரைவர் அண்ட் இட் வில் லோட் இட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க மீடியா பிளேயர் ஓப்பன் பண்ணும்போது யூ வில் நாட் ஃபீல் தட் ஒண்ணுமே பிரச்சனை இல்லையாடா உடனே ஓப்பன் ஆச்சுன்னு. அது என்ன பண்ணிருக்கு, இன்சைட் த பாட் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்டேட்டட் டிரைவரை வந்து அதுவே டவுன்லோட் பண்ணி அதுவே லோட் பண்ணிருக்கும். ஸோ when you're working with software you will not feel it. நமக்கு பதுவா நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலையை அதுவே பார்த்துரும். And like I have many project titles, migrating data from Excel to another Excel, பேக்கப் எடுக்கிறது ஆஃபீஸில் எப்போவுமே பேக்கப் எடுப்பாங்க, அது வந்து டெய்லி செய்வாங்க. அந்த மாதிரி வேலை, கொட்டேஷன் ப்ரிப்பரேஷன், இந்த கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட். கஸ்டமர் என்ன பண்ணிடுவார், ஏதாவது ஒன்று அப்டேட் பண்ணணும் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ எங்கள் ஆஃபீஸ்லேயே ஐ வாண்ட் டு டூ சம் அப்டேஷன் இன் அவர் காலேஜ் வெப்சைட் அப்படின்னா ஐ ஹாவ் டு ரைஸ் அ டிக்கெட். ஆஃபீஸ்லாம் ஒர்க் பண்ணுறவங்க ஐடியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு கேட்டீங்கன்னா டிக்கெட்டுமாங்க. ஐயோ பல நாள் ஆகும், நமக்கு என்ன இந்த டிக்கெட்டுன்னு புரியல. பஸ்ஸில் தான் டிக்கெட்டு, சினிமா தியேட்டர்ல தான் டிக்கெட்னா எல்லா ஐடி இண்டஸ்ட்ரியும் டிக்கெட்டுமாங்க. எங்க காலேஜ்லயும் அந்த டிக்கெட் சிஸ்டம் இருக்கு. whenever we have to do some task immediately நாங்க என்ன பண்ணோம், ஐடி செக்ஷனுக்கு டிக்கெட் ரைஸ் பண்ணுவோம். வெப்சைட்ல அப்டேஷன் இல்ல எங்க பிரிண்டரோட டோனர் தீந்துருச்சு, இந்த மாதிரி எது நாங்க பண்ணணும்னாலும் எந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் அது ரிலேட்டடா இன்னைக்கு லேப் வேணும், எங்களுக்கு எக்ஸாம் ஷெட்யூல் பண்ணிக்கிறோம், அந்த மாதிரி வாட் எவர் ரெக்யர்மெண்ட் we have to raise a ticket. அங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு ரிப்ளை வரும். ஒரு பதிலெல்லாம் நோ ரிப்ளை மெசேஜ் தான் வரும். இந்த மாதிரி தட் இஸ் டேக்கன் கேர், ஹி வில் பி டேக்கிங் கேர் ஆஃப் இட். இதுவே வந்து ஒரு இந்த கம்பெனிக்கு கூட பண்ணலாம். என்னது, இந்த பைக் சர்வீஸ் விடுவீங்களே அங்கேயும் அப்படிதான். உங்க பைக்கை விட்ட உடனே ஒரு பர்சனை ரிப்பேர் பண்ற மெக்கானிக் அலாட் பண்ணுவாங்க. ஜாப் அலாட்மெண்ட், ஜாப் கார்டு போடுறதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை கூட ஆட்டோமேட் பண்ணலாம். ஒன்ஸ் நீங்க பைக்கை விட்டாச்சு, நீங்க விட்டுட்டு ஆஃபீஸ் போயாச்சு, 11 மணிக்கு வந்து அந்த பைக் வந்து இட் இஸ் அலாட்டட் டு மெக்கானிக்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு இது வரலாம். அப்புறம் அதெல்லாம் ஒர்க் முடிச்ச பிறகு ஒரு 4 o'clock யூ கேன் டேக் யுவர் பைக், இட் இஸ் ரெடி அப்படிங்கறத சொல்லலாம். இதுக்கு எல்லாமே வந்து ஆளுக்கு வந்து வேலை செய்ய வேண்டியதில்லை.
ரோபோட்ஸ் வந்து சாஃப்ட்வேர் ரோபோட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக பண்ணும். ரீடிங் டேட்டா ஃப்ரம் பிடிஎஃப் ஃபைல்ஸ், இது டேட்டா வந்து ஓசிஆர் வச்சு படிக்கலாம், டெக்ஸ்ட் எல்லாம் படிக்கலாம். தென் டெலிவரி லாஜிஸ்டிக் பாட், அமேசான் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது தான். ப்ராடக்ட் வந்து கஸ்டமருக்கு ரீச் ஆச்சா இல்லையாங்கிறதுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க வந்து எவ்வளோ எந்த இடத்துல இருக்குது ப்ராடக்ட் இருக்குது, யார் கையில் இருக்குது, எங்கே மூவ் ஆகுது, எல்லாத்தையுமே மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு தே ஹேவ் அ ரோபோட். ஓகே. Very interesting thing is national average salary of RPA developer 5.5 lakhs சம்பளம். Very good opportunity. Once you know RPA programming, நீங்க வந்து நல்ல சம்பளத்துக்கு வந்து பிளேஸ் ஆகலாம். And one thing I want to confirm that genius is, இது வந்து தாமஸ் ஆல்வா எடிசனோட கோட், genius is 1% inspiration and 99% perspiration. நம்ம ஸ்வெட் பண்ணாம நம்ம ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாம எதுவும் கிடைக்காது. ஒரே ஒரு பர்சன் தான். ஐ ஹோப் த செஷன் வில் கிவ் 1% இன்ஸ்பிரேஷன் டு யூ and I'm looking for 90% perspiration from the students. You can work hard, you get to know the RPA tools and develop projects and get placed well. All the best. Anything else? Any queries? Anything else? Thank you, ma'am. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏதாவது உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் விஷயமா டவுட் இருந்தா கேளுங்க மேம் கிட்ட. எஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், டவுட்ஸ் கேட்டுக்கோங்க, queries இருந்தாலும் இதை கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. ப்ராஜெக்ட் பத்தி ஏதாவது சஜஷன் இருந்தாலும் கேட்கலாம். மேம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் வண்டர்ஃபுல் ப்ரெசன்டேஷன் மேம். நான் என்ன சொல்லுங்கன்னா, டவுட் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, ஏதோ ஒன்று ஞாபகப்படுத்த சொல்லி இந்த பிகினிங்ல. எஸ் மேம், எஸ் மேம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேடம் சொன்ன ஞாபகம் வச்சுக்கோ. தேர்ட் கனெக்ஷன். ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டும் நான் சொன்னேன், திருப்பூர் நேட்டிவ், எங்க அண்ணா இங்க படிச்சான், அதெல்லாம் சொன்னேன் இல்லையா. இப்போ வந்து தேர்ட் கனெக்ஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், வெரி டச்சிங். நான் வந்து எல்ஆர்ஜி கவர்மெண்ட் காலேஜ்ல வந்து பிசிக்ஸ் படிச்சு தேர்ட் இயர் ஃபைனல் ப்ராக்டிக்கல் லேப். அங்க வந்து எக்ஸ்டர்னலா யார் வந்திருந்தாங்கன்னா, ஒரு சிக்கனா கவர்மெண்ட் காலேஜ் ப்ரொஃபஸர் தான் வந்திருந்தார், பிசிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து வந்திருந்தாரு. ஒரு பேர் தெரியாது ஸ்டூடெண்ட்டுக்கனால. இப்போ எல்லாம் எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸாமினர் பேர் தெரியுது, அப்பெல்லாம் எக்ஸாமினர் வந்திருக்காரு மட்டும்தான் தெரியும், பேர் எனக்கு தெரியல. எனக்கு வந்து அது வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் லேபு. எனக்கு என்ன வந்துச்சு அப்படின்னா, கேட் கனெக்ஷன் தான், கேட் இது பண்றது. ஐ டிட் இட் வித்தின் 5 minutes. ஐ கம்ப்ளீட்டட் தட் லேப். ஏன்னா அது ஒண்ணுமே இல்லை, ஈஸியா நான் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். ஆனா ஆக்சுவலா எக்ஸாமினர்ஸ் வந்து ஒரு 30 minutes அதாவது உடனே அனுப்பக்கூடாது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லேப் விட்டு வெளியே. ஒரு 30 minutes இல்லைன்னா 1 hour வச்சுட்டு இருந்து தான் அனுப்புவாங்க. ஈவன் தோ சீக்கிரமா முடிச்சிட்டாலும் அனுப்ப மாட்டாங்க, அது அவங்க ரூல். அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாதானா நான் உட்காந்துட்டு இருந்தேன். முடிச்சிட்டியாமா அப்படின்னு கேட்டாரு. அவுட்புட் செக் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லி எல்லாம் சைன் பண்ணிட்டாரு. அவருக்கு வந்து என்னென்ன மைண்ட்ல உடனே அனுப்பக்கூடாது, கொஞ்ச நேரம் ரீடைன் பண்ணட்டும்னு சொல்லிட்டு கேட்கறாரு, என்ன பண்ற, ஏது உங்க அப்பா என்ன பண்றாரு, நீ என்ன பெர்சன்டேஜ் வச்சிருக்கிற, ஹையஸ்ட் தேர்ட் இயர் வந்துட்ட 6th semester, அதனால என்ன பண்ண போற, ஹையர் ஸ்டடிஸ் என்ன பண்ண போற அப்படிலாம் கேட்கிறாரு. நான் வந்து அப்பெல்லாம் ஒரு பயங்கரமான பஸ் வேர்டு என்னன்னா எம்சிஏ தான் ரொம்ப ப்ரௌடஸ்ட். அந்த வேர்டு வந்து அவ்வளோ வந்து ப்ரௌடா சொல்லுவோம். எம்சிஏ அப்படின்னு சொன்னோன்னே எங்கெல்லாம் அப்ளை பண்ண, பாரத யூனிவர்சிட்டியில என்ட்ரன்ஸ் இருக்கு அப்ளை பண்ணிட்டீங்களா, பிஹெச்டி டெக்ல என்ட்ரன்ஸ் இருக்கு அப்ளை பண்ணிட்டீங்களான்னு. என்ட்ரன்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சேம்மா, இப்போ இந்த டைம்லயும் முடிஞ்சிருக்குமே, ஜனவரி பிப்ரவரியில நீங்க எழுதலையா அப்படின்னாங்க. எனக்கு வந்து எம்சிஏன்னு சொல்றது அதிகமா தெரிஞ்சவழி, இதெல்லாம் பண்ணல. ஏன்னா இங்க எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்துட்டு அதெல்லாம் எழுதல. அப்ப என்ன சொன்னாரு, மேல வந்து கோபி ஆர்ட்ஸ்ல என்ட்ரன்ஸ் வரும் போங்கம்மா அப்படின்னு சொன்னாரு. நான் அதை கேட்டுட்டு வீட்டுக்கு வந்து, கோபி ஆர்ட்ஸ்ல வந்து எனக்கு என்ட்ரன்ஸ் வருமாமா, எனக்கு அப்ளிகேஷன் போடணும் அப்படின்னு வீட்டுல சொன்னேன். அப்புறம் போய் வாங்கிட்டு வந்தாங்க, போட்டாங்க, வந்தாங்க. இப்போ என்ன எனக்கு அங்கே லக்கிலி ஐ காட் அ சீட் அட் கோபி ஆர்ட்ஸ் காலேஜ், எம்சிஏ சீட்டு. 92 to 95 வந்து படித்தேன். ஸோ ஒரு டீச்சர் இஸ் ஆல்வேஸ் எ டீச்சர். அவங்க எந்த காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸு யாருக்கு பெட்டர்மெண்ட் வரணும், உங்களுக்கு பேசுனதுனால என்ன பெனிஃபிட், நமக்கு என்ன லாபம் வருது அப்படிலாம் யோசிக்காம டீச்சர்ஸ் வந்து எப்பவுமே ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பெட்டர்மெண்ட் அது மட்டும்தான் யோசிப்பாங்க. நம்ம என்ன ஹர்ட் பண்ணியிருந்தாலும் நம்ம அது பண்ணியிருப்போம் நம்ம அப்படின்னு, அதெல்லாம் அவங்க பிள்ளைங்க பண்ற மாதிரி தான். ஸோ ஆனால் டீச்சர்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் டீச்சர்ஸ். தே லுக் ஃபார் த பெட்டர்மெண்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். Okay, thank you all for the opportunity. Bharati Raja, vote of thanks. Propose vote of thanks. Good
Good afternoon, everyone, to the one and all present here. On behalf of the Computer Science Department, it gives me an immense pleasure to deliver the vote of thanks for this event to all dignitaries assembled here. First and foremost, I extend my gratitude to our Honorable Chief Guest, Dr. S. Karpagavalli, Associate Professor and Head Department of Computer Science, PSCR Krishnamma College for Women, Coimbatore, to take out time for her busy schedule to grace the event. Thank you, ma'am, for inspiring us with your words on this special day. It gave these insights into the topic and also revealed some interesting facts about projects. We will cultivate the advice you gave us in our real life. Thank you so much, ma'am. Next, I would like to extend my gratitude to our beloved principal, Dr. V. Krishnan, Chikana Government Arts College, Tirupur, for providing immense support to make this webinar successful. Thank you, sir. I would like to extend my hearty thanks to Dr. A. Geeta, Head of Department, Computer Science, CGAC, for support and guidance in the organization of this event. Thank you so much, ma'am. My hearty thanks to our Associate Professors of Computer Science Department, Dr. S. Doraisamy and Dr. R. Shankar, for the arrangement of this webinar for students' benefit. Thank you for valuable contribution, constant guidance, support, and encouragement in all efforts. Thank you so much, both of you, sir. ரொம்ப தேங்க்ஸ் மேம். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு. ஏன்னா அவங்க எல்லாம் தேர்ட் இயர்ஸ் அதான் ஐஓடி இந்த ரிலேட்டட் தான் சொல்லிட்டு இருந்தோம். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க. ரொம்ப தேங்க்யூ மேம். நான் 35 ப்ராஜெக்ட் அது பிபிடி நான் ஷேர் பண்றேங்க. இதுல பண்ணலாம், ஏதாவது கொஞ்சம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ஷூர். அந்த பிபிடி ஷேர் பண்றேன். அனுப்பிச்சிடுங்க, நான் குரூப்ல போடுறேன். ஓகே. Thank you so much, ma'am, for your knowledge sharing and motivating our students, ma'am. Thank you so much, ma'am. Okay. Thank you. Katpa, thank you, Katpa.